يا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، الله يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى محمد، ولأهل الكون أنس يا رسول الله، وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. اضربوا يا أهل المساني فذر اليمن غران، واستضيئوا بجمال يا رسول الله، فقف الحسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، الله يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد، حيث أوتينا عطاء يا رسول الله، جمع الفخر المؤبد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، الله يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. فلربكم كل حمد
إذ حبانا بوجوده يا رسول الله المصطفى اللهم صل عليه. هادي محمد يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، الله يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين، واهدينا ناجا سبيلي مرحبا 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 نوسع ونور شاد مرحبا 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 يا نور العين، مرحبا 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 جد الحسين، مرحبا مرحبا واهدينا نهجا سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي بجواري خير مقعد يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلاة الله عليك. مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا نور العين، مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا الله تغشى أشرف الرسلين محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد مرحبا يا مرحبا يا نور العين، مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر
الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة يا إله هدي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وكرم الأرواح منا يا الله بلقاء خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وبلغ المختار عنا يا الله من صلاة وسلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد Kenapa? Sengkian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah binimatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati dan saya taati para alim, ulama, juga para habaib
dan Bapak Ibu jamaah salat hajat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa mengikuti rangkaian acara rutin yang dilaksanakan di Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi, yaitu pengajian hajat, dan kita masih diberikan panjang umur. Mudah-mudahan umur yang kita gunakan ini barokah dan nantinya juga bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Bapak Ibu jamaah salat hajat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa kita sudah memasuki bulan Maulid. Jadi tadi ada cudang dok-dokan, ini sudah tradisi adat Banyuwangi dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita selalu hadirkan endok-endokan atau judang kalau orang Banyuwangi. Salawat wassalam juga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga juga sahabatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu jamaah salat hajat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kami akan mengumumkan atau melaporkan jariah yang masuk untuk malam hari ini melalui Sekretariat Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi. Namun sebelumnya ada beberapa pengumuman, diantaranya bagi jamaah yang ingin setiap malam Jumat atau hari Ahad di pengajian Ad-Duha ini mau menyumbang telur, monggo disilakan. Mungkin nanti ada yang menyumbang sudah setiap hajat dan setiap Ad-Duha, saya monggo untuk langsung berhubungan dengan Sekretariat Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi. Karena setiap malam Jumat dan hari Ahad kita akan isi masjid ini dengan judang atau endok-endokan. Dan untuk yang kedua yaitu Lajis Baitur Rahman ini memberikan santunan untuk yatim piatu besok pada hari Ahad pada pengajian Ad-Duha, ini nanti dari Kecamatan Kota Banyuwangi. Selanjutnya bagi jamaah yang mempunyai saudara atau tetangga ini yang yatim piatu di sekitar rumah kita, monggo silakan untuk mendaftarkan diri di kantor Lajis Baitur Rahman Banyuwangi. Segera daftarkan, nanti kita akan panggil untuk diberikan santunan. Sunatan massal Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi ini akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015. Ini gratis pendaftarannya, dan akan mendapatkan seperangkat busana muslim ya, jadi dari songkok, baju takwa, sarung, dan uang saku. Yang ingin mendaftarkan masih dibuka kesempatan untuk mendaftarkan diri di Sekretariat Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi. Silaturahmi pengajian hajat ini besok pada hari Ahad tanggal 27 Desember 2014 di Pondok Pesantren Kiai Haji Jainullah Marwan. Ini di Yai Marwan di daerah Bulu Agung, Kecamatan Siliragung. Ini pengajian hajat keliling yang biasa kita laksanakan setiap bulan Desember memperingati Harlah Masjid Agung Baitur Rahman. Dan untuk tanggal 27 ini di Pondok Pesantrennya Yai Marwan di Siliragung. Dan untuk pembicara pengajian Ad-Duha tanggal 28 Desember
insya Allah Kiai Haji Ali Makijen, ya, Ali Makijeni. Dan untuk saat ini, kemarin saya menghubungi rekan-rekan dari panitia Wali Songo. Ini kemarin sudah nyampe di Jawa Barat. Ini mohon doanya, mudah-mudahan rombongan ziarah Wali Songo Masjid Agung Baitur Rahman ini selalu diberikan kesehatan, pulang dengan selamat. Al-Fatihah. Dan yang terakhir, pengumuman sebelum saya bacakan jariah yang masuk bagi jamaah yang tadi ketinggalan jam tangannya. Jamaah yang ketinggalan jam tangan, silakan untuk menghubungi kantor sekretariat Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi. Laporan jariah pengajian hajat malam Jumat 3 Rabiul Awal 1436 Hijriah atau 25 Desember 2014 dari Masjid Baitul Kudus Chongqing Rp1.500.000. Ini infak silaturahmi pengajian hajat kemarin. Dari hamba Allah Kuala Lumpur Malaysia Rp1 juta. Semoga keluarga sehat, selamat, rezeki lancar dan berkah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan segala hajatnya terkabul. Hamba Allah Kepatihan Rp500.000. Semoga lekas diberikan momongan dan dilancarkan rezekinya. Hamba Allah Sukawidi Rp200.000 untuk almarhum Bapak Sucipto. Semoga amal ibadahnya diterima dan doanya dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah Payaman Giri Rp100.000 untuk almarhum dan almarhumah Bapak Sarkawi Anjar Siti. Semoga amal ibadahnya diterima dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah Payaman Giri Rp100.000. Semoga suami istri diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah Jalan Kapten Ilyas 26 Rp100.000. Semoga segala hajatnya terkabul. Raka Bima Grimaldi, ya mudah-mudahan nggak salah ini ya. Jalan Kiai Haji, Jalan MH Tamrin maksud kami Rp100.000. Semoga segala cita-citanya dan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidul PKL Sri Tanjung Rp100.000 untuk almarhum dan almarhumah Muhammad Habsun, Ahmad Badri Muhammad Ibnu Hilmadsah, Ibu Sumamba Marwati Ustadz Zainal Abidin Abdul Hadi, Bapak Sukriwa, Ibu Hayah, Ibu Marhamah. Semoga diberikan umur barokah, tetap iman Islam, sehat lahir batin, ibu dan nenek sehat walafiat, dikabulkan segala hajatnya. Hamba Allah Tanjung Rp100.000 untuk almarhum dan almarhumah Muhammad Haji Muhammad Ikrom, Ibu Musammah, Mbah Muri, Mbah Musyaropah, Ibu Tampani, Ibu Subari. Semoga dilancarkan kuliahnya, digampangkan pekerjaannya, keluarga diberikan kesehatan dan dipanjangkan umur. Hamba Allah Jalan Kapten Ilyas 7 Rp50.000. Semoga keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah Keluncing Rp50.000 untuk almarhum Mak Solehati. Semoga amal ibadahnya diterima dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah Grogol Rp50.000 untuk almarhum Pak Rohadi. Semoga amal baiknya diterima dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ria Kanalan Rp50.000 untuk Ibu Marsia. Semoga segera disembuhkan dari sakitnya dan rezekinya lancar.
Marilah kita membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan segala hajat-hajatnya terkabul dan almarhum dan almarhumah selalu diampuni segala dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya. Al-Fatihah. Demikian tadi laporan jariah yang masuk pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kini marilah kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Hamid Hasbullah dari Jember. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يا فتح القلوب افتح قلوبنا. وكل من حضر في هذا المسجد المبارك كما فتحت يا رب فتوح العارفين. Ya Allah, bukakanlah hati kami dan setiap yang mendengar nasihat ini ya Allah. Kau pancarkan nur ilahi ya Allah kepada hati setiap yang mendengar ini dengan hidayah, dengan taufik. Semoga ilmu yang terima menjadi ilmu yang manfaat barakah dunyan wa ukhran. Amin ya rabbal alamin. Wa ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadaratil ulama al-kurama wa habaiban al-afadil, para habaib, wa ala ra'sihim al-mukarram al-khusus guru kita Habib Mahdi Hasan Al-Haddar hafizahullah ad-da'i ilallah. Semoga beliau barakah umur dan semua pejuang-pejuang masjid oleh Allah diberi sehat wal afiyah, bisa mengawal aktivitas masjid yang mulia ini sehingga melahirkan rijalal masjid di mana-mana. Amin ya rabbal alamin. Sebab dari masjid ini para hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melahirkan kader-kader dai. Allahumma shalli ala Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bi'aunihi wa taufiqih, dengan pertolongan Allah, dengan taufik hidayat Allah subhanahu wa ta'ala,
kita sebagai umat Rasulullah, sebagai hamba Allah, sampai detik ini, sampai saat ini, bulan yang mulia ini, kita masih dipayungi barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita selalu dibangkitkan rasa mahabbah kepada Rasulullah. Kita selalu melihat, mengenang perjuangan beliau ketika membaca salawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab totok romo orang baca salawat, min adabil musalli, ketika kita baca wassalawat, kita hendaknya merenung, menghayati akhlak-akhlak mulia beliau. Kula bisa sampai maca salawat, ya Rabbi shalli ala Muhammad, itu dianjurkan supaya menghadirkan wajah beliau, perjuangan beliau, sehingga kita rindu beliau dan cinta beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya ahbabal Mustafa sallallahu, wahai pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini beruntung para hadirin. Kula ambek sampean niki untung. Hati kita masih ta'alluq dengan Rasulullah. Betapa rugi orang yang mengaku Islam tapi hatinya tidak ta'alluq, tidak bergantung, berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapatkan panggilan yang mulia dan berharga dari baginda Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi merindukan siapa saudaranya, dia mengatakan, ana mushtaqu ila ikhwani, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Sahabat menjawab, ya Rasulullah, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, apakah kami bukan saudara panjenengan? Kami selalu berada membela panjenengan, bersama panjenengan, setiap saat bersama panjenengan. Bukan, engkau adalah sahabatku. Antum ashabi, kamu sahabat, bukan saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Sinten Kanjeng Nabi tulur panjenengan niki? Seret tanah ajunan, sinten tulur panjenengan? Siapa saudara yang sampean maksudkan? Ikhwani humul ladzina lam yarawni wa amanu bih. Mereka adalah orang-orang yang hidup setelah kami dan beriman kepada kami, walaupun mereka tidak melihat wajah kami. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kula ambil sampean para hadirin, dirindukan Nabi, ditangisi Nabi, dihimohon ampun oleh Rasulullah, dicintai oleh Rasulullah tanpa batas. Allahumma shalli ala Muhammad. Malu izin kalau ambek sampean, lek cinta kula ambek Kanjeng Nabi hanya sekedar wis pokoke sholawatan, kita tidak membela Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Orang-orang yang beriman yakin kepada Rasulullah, bukan hanya yakin. Orang banyak yang yakin tapi tidak mengikuti Rasulullah, ngaku awais aku umat Kanjeng Nabi, tapi wa'azzaruhu ay wa'azzamuh, dan memuliakan, menghormat Rasulullah. Minal wajibatil qalbiyah, salah satu kewajiban kepada kita, kita punya hati nurani, antara lain adalah mahabbah pada Rasulullah.
Allahumma shalli ala Muhammad. Panjenengan jangan berharap mendapatkan mahabbah dari Allah tanpa melalui pintu cinta lewat nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berdoa, kula ame sampean sak mantune tibaan donga Allahumma ja'alna ya Allah min khiyari ummati warja'alna alsinatahu fi madhihi wa nusratih. Ya Allah, jadikan kami orang yang terbaik dari umat panjenengan, dan jadikan lisan kami, mulut kami selalu memuji fi madhihi, bukan hanya memuji, wa nusratihi, dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah mulut ini selalu membela Nabi. Ajarkan syariat Rasulullah, ajarkan sunnah Nabi. Lawan orang-orang yang berani pada Rasulullah. Ini namanya nusratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa azzaruhu, dan memuliakan Nabi, wa nasaruhu, dan membela Rasulullah. Wattaba'un nur alladhi unzila ma'ah, dan mengikuti cahaya Al-Qur'anul Karim yang turun bersama beliau. Ulaika humul muflihun, orang yang beriman, membela dan mengagungkan Nabi, mereka lah orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sampean nang ati ini nyuwun nang pangeran, sampean mau sudah sholat hajat nyuwun nang pangeran, ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah kami tawassul dengan kanjeng Nabi, ya Allah yang cedek nang panjenengan, yang bisa matur langsung nang panjenengan, ya Allah balil maqasidana, sampaikan maksud kami, ya Allah. Anak kula Gusti rada tambeng, ya Allah, rizki sungkola golei rada sulit, ya Allah. Sampaikan, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa matathaba aslan fi mada zamani ya Rabbi bil Allahumma salli ala balligh maqah, kabulkan hajat kami, balligh maqah ma madha ya wasi'at minhu ad-dawab falam tahrab wa ma waqa'at ghababatun abadan fi jismihil hasani ya Rabbi bil Allahumma salli wa sallim wa barik alaih balligh maqasidana waghfir lana. Allahumma salli ala Muhammad ya wasi'al karami wa qalbuhu lam yanam wal 'aynu qad na'asat wa la yura athru bawlin minhu fi alani ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam waghfir lana ma madha ya Allah, ya Allah, ya Allah, kabulkan hajat kami ya Allah, amin ya rabbal. Ini jenenge tawassul. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mboten krasa kan kula mbek sampean tekan nang mulutan nih. Sekarang awailu syahri Rabiul Awal, ada yang mengatakan bulan yang termulia adalah bulan Rabiul Awal. Loh, apa Ramadan tidak mulia? Ya, memang iya mulia. Tapi karena di bulan itu lahir Sayyidul Wujud. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Andaikan tidak ada engkau Muhammad, aku tidak ciptakan semua dunia dan isinya. Berarti semua berada dalam bingkai Sayyidil Wujud Rasulullah sallallahu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad.
Ya Allah, walaupun kami Gusti tidak melihat wajah panjenengan, ya Allah, ya Rasulullah, Allahumma kama amanna bi rasulika, ya Allah, sebagaimana kami iman kepada Rasulmu, yakin mantap kula Gusti, walam narahu, dan kami tidak melihat beliau, fala tahrimna ya Rabb ru'yatahu fil jannah, ya Allah, jangan kau halangi kami untuk melihat wajah beliau di surga Allah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Mahabbah awthaqu 'urul iman mahabbatullah wa rasulih. Awthaqu mahabbah, awthaqu 'urul iman, paling awthaq, paling kuatnya ikatan keimanan adalah mahabbah kepada Allah dan Rasulnya. Mahabbah. Mudah-mudahan para hadirin kita bisa, ya Allah, ketika kita fi syiddah fil ahwal, Rasulullah selalu hadir di depan kita untuk membantu kita. Amin ya Rabbal. Kita besok akan menjadi terdakwah, kita besok akan ditanya, akan menjadi terdakwah. Hakimnya langsung Allah, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Saksinya kaki kita, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Saksinya tidak bisa pakai saksi ahli seperti kita di dunia, yang bisa kita bayar dan kita lolos dari jeratan hukum. Besok kita akan menjadi terdakwa siapapun orangnya. La tazalu qadama 'abdin hatta yus'alu an arba'. Tidak akan beranjak hamba Allah dari tanggung jawab ditanya oleh Allah dari 4 hal. Umurnya digunakan untuk apa? Pasti kita akan menjadi terdakwa. Sing takon Allahul Hakim, mahkamah ilahiyah, saksinya kaki kita, tangan kita. Tapi ada pembela kita Rasulullah sallallahu alaihi, pengacara kita Rasulullah. Oleh karena itu mari kita bahagiakan Rasulullah, jangan kewecahkan beliau. Beliau menangisi kita, ma'asal muslimin. Adakah manusia, adakah pemimpin, adakah orang tua, adakah siapa yang lebih cinta daripada Rasulullah kepada umatnya? Kepingin sana pesambian. Kalau saya jelaskan semalam ndak mari Pak. Gimana cinta Rasulullah itu? Coba suatu ketika malam-malam Rasulullah dawuh kepada istri tercinta Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah asurirti, ya Aisyah asurirti, apakah bahagia engkau? Aku dongakkan kamu, akan dimintakan ampun kepada Allah. Bala ya Rasulullah, enggak ya Rasulullah, kula sangat bahagia kalau panjenengan doakan kula. Baik, dengarkan sampean, amin, aku sing tunggu. Allahumma ufir li Aisyah wa ahliha ma qaddamat wa akharat, ma abdanat wa a'lanat, ya Allah ampunilah Aisyah dosa-dosanya, apa yang telah berlalu yang akan datang, ampunilah apa yang dosa yang terang-terangan dan yang samar-samar, ampunilah. Rasulullah sambil menangis dan bahagia, alhamdulillah, matur kusun wahai Nabi Allah. Tapi yang menarik setelah itu Kanjeng Nabi tahu, ya Aisyah, apakah kamu tahu? Hadhihi la da'watun li ummati fi kulli lailah. Doa yang saya bacakan ini ada doaku setiap malam mendoakan umat. Ya Allah, saben malam aku Aisyah dongono umat kaya iki lho. Ya Allah, ampunlah dosa umatku yang telah saben malam Rasulullah. Saben malam. Adakah orang yang sudah nazak, yang diingat bukan keluarganya, yang diingat bukan Fatimah, yang diingat bukan, tidak, ummati. Aku tidak puas, la arda
ya Jibril, la Allah ya Jibril, lau kana wahidun min ummati dakhalan nar, kula boten ridha Gusti. Ya Allah, Jibril sampaikan kepada Allah, belum ridha. Lek masih ono saci umatku sing masuk neraka. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai mengatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Wis puaskan Muhammad, wis. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dawuh ngoten, Pak. Coba bayangkan, oh nota. La yushaku ahadun min ummati illa wa ana ajidu alamaha. Tidak seorang pun dari umatku kena duri. Kena cucuk duri itu loh. Aku merasakan sakitnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sampean maca selawat pasti itu pengantarnya kan. Akhir surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Laqad ja'akum, telah datang kepada kalian wahai manusia, rasulun, seorang utusan Allah, min anfusikum, dari jenis kamu sekalian menungso kaya kon niku, lik dicubit loro padha, tapi manusia biasa tapi luar biasa. Manusia biasa tapi luar biasa. Kalau ada orang mengatakan Muhammad itu padha ae, memang iya. Dari aspek basyariahnya oke padha. Dicubit ya sakit, disumet ya panas, itu namanya sifat jais Rasulullah. Tapi luar biasa orang ini, luar biasa dari akhlak-akhlaknya, masya Allah. Sampai Allah sing ngelem, innaka la khuluqin azim. Allah sing ngelem, bukan hanya orang Barat yang tidak Islam, Allah yang Rabbul Alamin ngelem. Innaka la, Allah dalam Al-Quran tidak pernah ngoko. Tak pernah ngaku. Qad ja'akum rasulun ya ayuhan nabi ya ayuhar rasul. Allahumma shalli ala Muhammad. Mau sore gula sampian mau mati mau bilang ya habibana ya sayyidana, persilakan. Oh syirik iki ngene. Oh ya Allah, ndak ngaji orang itu. Di zaman Nabi sudah ada tiba niki Pak. Sampun wonten ada namanya Ka'ab, Zaid bin Ka'ab. Itu orang yang benci Nabi, benci karena informasinya dari orang kafir. Iki begini Muhammad ini pembohong, macam. Setelah melihat langsung kok Nabi itu misem, Kanjeng Nabi itu begini akhlaknya, ya Allah. Terus bikin syairan ngelem Kanjeng Nabi, dibiarkan oleh Rasulullah ngelem. Bikin kayak burdah nih loh. Saya tanda apal gue loh. Langsung oleh Rasulullah, karena Rasulullah juga bahagia dengan Islamnya ini, langsung diberi hadiah burdah, selendang gitu. Maka setiap sing ngalem Kanjeng Nabi julukannya burdah. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin tadzakuri jiranim bidhi salami mazajtada manjara min muqlatim bidami. Imam Busiri Mesir nih. Itu gara-gara mahabbah kepada Nabi Pak, orangnya lumpuh, nggak bisa gerak nopo-nopo. Rindu Nabi, rindu Rasulullah, cinta Nabi. Akhirnya ngalang burdah niku. Tiap malam menangis, ingin sampai ke dekat pusara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan matikan aku ya Allah sebelum kami sampai kepada pusara, kepada bukuran Rasulullah. Akhirnya apa? Datang orang yang ganteng, Pak, putih orangnya, kemudian bawa selimut. Gum, bangunlah kamu, bangun, bisa. Ngadeg Pak Imam Busiri, berangkat ke Madinah. Wakilah jalan kaki dari masjid itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya burda itu jadi bacaan-bacaan guru saya kalau di pondok ada ini baca burda keliling pondok.
Lek sampean sumpek maca burdah aneh sampean nangis tok burdah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bukan apa? Karena yang nulis ini nyambung Kanjeng Nabi, nyambung hatinya pada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nopo sakit kiai, won sakit. Di zaman Nabi sudah ada tawasul koyok ngoten. Sahabat Sahal bin Hanif niku orangnya buta, maturnya ya Rasulullah, kalau niki buta apa bisa melihat? Kalau kamu tetap begitu sabar baik. Ya kalau kamu ingin melek ayo kudungakan. Enggi kepingin melek ku. Ya wes, wudu kon salat rakaat panggil aku. Allahumma nas'aluka tawajjub. Didukta hadir ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad melek. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melek. Allahumma shalli ala Muhammad. Idza kunta fi amrin wa dhikta bihamlihi fasalli ala al-mukhtar min ali hashimi. Idza kunta fi amrin wa dhikta, kalau kamu berada dalam suatu keadaan situasi wa dhikta bihamlihi, kamu sempit, kamu merasa sumpek problemanya, fasalli ala al-mukhtar, salatlah kepada al-mukhtar, pilihan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Lek solawat pak, ndak usah ijazah boten nopo-nopo. Ndak usah ijazah boten, tapi ijazah langkung api umpama dalailul khairat. Niki dalail niki. Niki saben harinya yang lain dalail. Ini ceritanya Abi Abdillah Muhammad ketemu ketika di tengah jalan kehabisan air sulit. Moro-moro ketemu arek cilik. Ngitu nang sumur. Tuh. Siapa sampean? Dia bilang, tolong kamu ahli baca salawat, teruskan air ini tidak akan habis kalau ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nopo mali zaman saaniki para hadirin. Zaman sekarang baca kata para ulama bacaan yang paling apik salawat. Risiko nih gak ono. Lek hezib lek orangnya niatnya boten apik bisa seniwen. Tak lebih lek salawat boten Pak. Sampai ada mengatakan para ulama bacaan-bacaan itu sulit terkabul di akhir zaman karena banyak dosa kecuali salawat kepada Rasulullah. Kenapa? Yang punya salawat adalah Rasulullah sallallahu ta'ziman li sahibiha, karena mengagungkan pemiliknya adalah Rasulullah. Bapak ibu-ibu yang dalam keadaan berhalangan sakit Pak Bu sampean salawat sallallahu alaihi Muhammad. Salawat napa mawon? Wonten sing dawa salawat nariyah Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman. Syekh Muhammad At-Tazi niku Pak. Itu jenenge kafir jenenge kok cari sapa kafir nak maca kitab. Kono apa kok nabi di Tuhan siapa bilang menuhankan Rasulullah? Apa bedanya ambil Pak Karno sebagai pahlawan buka kemen? Apa bedanya itu? Ini lebih dari Pak Karno. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita hanya menyatakan Nabiul Mustafa, anta syamsun, anta badru, anta nurun. Tidak menuhankan selagi tidak batasnya. Katanya para Imam Sayuti mengatakan, persilahkan kon ngelemo nang Kanjeng Nabi, persilahkan ngelemo. Termasuk bagian wa'azzaruh, dengan catatan tidak menuhankan Rasulullah. Bagaimanapun Rasul adalah abduhu wa rasuluhu wa nabiyuhu, hamba Allah, Rasul Allah dan Nabi, bukan Tuhan. Persilakan ngelem. Wa wasifuka ajizun an hasri ma hawaita min khisaril karmi wal jud. Wa wasifuka ajizun, orang yang nyifati panjenengan sing ngelem. Ajizun, tidak mampu untuk mengungkapkan kebaikan kau. Walaupun mengumpulkan kata-kata yang indah tetap kurang. Saking begitu indahnya akhlak Rasulullah. Ya badratim min haza kulla kamali madza yu'abbiru an ulaka maqali. Allahumma shalli ala Muhammad. Malah sampai ngoten Pak, kula ambil sampean ini ojo sampai punya keyakinan ada makhluk selain Allah. Khalik selagi namanya makhluk ciptaan Allah opo ae, hatta malaikat yang tak berdosa itu tidak ada yang lebih mulia daripada Rasulullah. Perlu ditanam. Malaikat Jibril sebagai
Ra'isul Malaikah. Itu sih lebih tinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak riwayat-riwayat. Ya buktinya ketika Isra Mi'raj, batas malaikat Jibril sampai pada kawasan tertentu alam malakut, Sidratil Muntaha. Teruskan gak iso, Rasulullah bisa. Karena memang dipanggil oleh Allah Subhanahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Persilahkan mau coba salawat macam napa mawon. Ada salawat Fatih, Allahumma shalli Fatih lima ughliq wal khatim. Ini ketahuan Kiai. Yo wes, ini ono salawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala salawat waktu tasyahud niku. Malah terosi kepingin cepat nang Mekah baca salawat Ibrahimiyah terosi. Kenapa? Sebab yang punya Mekah Madinah adalah Nabi Ibrahim dan Kanjeng sambungkan dulu dengan Rasulullah. Ketahuan Kiai ditawa maneh. Ya Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ditawa maneh ketahuan Kiai. Wonten sallallahu ala. Ada yang lebih pendek lagi. Enggak usah muncul. Ini sudah ketenda ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Para hadirin, itulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di akhir hayat Rasulullah masih mikir kula ambek sampean. Haina ta'ala jalla jalisanu sudah pilu, Nabi tidak bisa ngomong napa-napa, sudah begini. As-salah ummati. Allah. Yang diingat. Rasulun min anfusihim azizun alaihi ma azza ay syaqqa alaih, berat buat Nabi apa yang kau derita. Penderitaan kalian menjadi beban buat Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Mungkin saya pernah cerita di tempat ini, di masjid yang mulia ini, ketika Abdullah ibni Mas'ud diperintahkan Nabi membaca Al-Quranul Karim. Jadi Nabi dawuh, Ibnu Mas'ud, "Iqra' alayya al-Qur'an." Kenapa? Ibnu Mas'ud itu adalah orang yang selalu berada di samping Nabi ketika turunnya ayat. Ibnu Mas'ud, coba bacakan Al-Qur'an kepadaku. Abdullah Mas'ud jawab, "Kaifa aqra'u ilaikal Qur'ana wa ilaika unzila?" Bagaimana wahai baginda, kami akan membacakan Al-Quran kepada panjenengan yang mulia. Al-Quran diturunkan ke hadapan panjenengan. Antas sahibul anta yang antum paling berhak membacakan Al-Quran ini. Nabi menjawab, aku kepingin kerungu bacaan saking selain aku. Inni uridu an asma'al Qur'ana min ghairi. Aku kepingin mendengarkan bacaan Quran dari selain aku. Moco sing diwaca surah An-Nisa. Surah sampai tekan ayat insyaallah ayat 41 mungkin. Wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Nangis Nabi, yabki bukaan syadid, sampai air matanya membasahi jenggot beliau, hatta ballat lihyatuhu. Kafaka hasbaka ya cukup. Ibnu Mas'ud ojo diterusno wacaan itu terus cukup wis mandek kon. Bukan ndak suka mendengarkan bacaan, tapi Nabi merinding mengingat tanggung jawab kepada umatnya karena ayat itu berbicara kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid fa kaifa idza, bagaimanakah ketika aku datangkan setiap umat dengan nabinya, dengan saksinya, dengan pengayomnya, dan engkau Muhammad besok juga sama akan menjadi saksi buat umatmu ya. Nangis Nabi, nangis. Bagaimana ya Allah, ini yang aku lihat sekarang umatku, aku kepikiran ya napa Gusti umat setelah kami, fa kaifa kanat ummatu ba'da hayat, bagaimana umat kula ini dipikir ambil Kanjeng Nabi, kula ini menjadi beban buat Rasulullah, kepikiran. Yang sangat disayangkan umat tidak kepikiran dengan Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini dalam riwayat dikatakan bahwa amal kita ini dilaporkan kepada Rasulullah. Inilah amal.
Ketika Nabi melihat amal umatnya baik, didoakan. Ketika tidak, dimohonkan ampun. Walaupun Rasulullah sudah ada di alam barzah, beliau masih hidup dan mendoakan kita. Amin ya rabbal. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. La ilaha illallah. 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 Minallah narjul ghufran alaika bi taqwallah fi sirri wal alan wa qalbaka nadhibuhu min ar-rijsi wad daran. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Allah, mudah-mudahan kita sebelum meninggal dunia diberi kesempatan melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wong sing pernah melihat wajah Nabi walaupun dalam mimpi, besok akan melihat wajah beliau juga di surga Allah Subhanahu wa taala. Masa singkatan mau salawat. Akrimil arwaha minna bilqa khairil anami. Itu ablighil arwaha minna bilqa khairil anami wa'tina ma qad sa'alna min ata ya kal jisami. Akrimil arwah, muliakan arwah kami ya Allah. Biliqa, dimuliakan dengan apa? Biliqa, dengan ketemu khairil anam, sebaik manusia makhluk Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, terus yok nopo konsekuensi kita yang sudah jauh ditinggal Nabi, yok nopo? Apa tugas kita ini? Bagaimana bisa membahagiakan Rasulullah? Seperti yang pertama iman. Amanu bih. Amanu ay saddaqu bi nubuwwatihi wa aqarru bi risalatih. Meyakini, yakin, mantap, percaya dengan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi. Makanya Pak, Bu, pelajaran pertama di madrasah itu dikenalkan dengan Allah dan Rasulnya dengan rinci. Sopo nabiku? Nabi itu Kanjeng Muhammad ibni Abdullah ibni Thalib. Tidak keliru. Dilahirkan di Mekah, dikebumikan di Madinah, begini. Lah saat ini kini para hadirin, karena media begitu dahsyat, anak-anak kita kenal Nabi paling Kanjeng Nabi Muhammad ibni Abdullah. Selesai sudah. Kapan di mana? Wis ya Allah, kita ini dikepung ma'asyiral muslimin. Janji setan sudah menjadi realitas. Bahwa Iblis janji, ya Allah, kalau kami diusir oleh Engkau ya Allah, akan aku goda dari depan, dari belakang, min baini aidihim wa imanihim, semua dikepung. Dikepung kan ini? Kula ambil sambian zikir maca selawat hajatan ini di masjid, Pak. Li metu sudah lain, keluar sudah aurat, ke rumah sudah TV yang macam-macam penampilannya, ndak ada. Mana TV yang mendidik kita? Kulo keminta. Mana? Kecuali TV yang Islam. No, Pak. Anak kita diajar, ustadznya SCTP, RCTP. Ngajinya di madrasah hanya sekian detik, sekian menit, sekian jam. Dididik oleh media berjam-jam seharian. Gimana mindset anak kita, pikiran anak kita? Ayo. Kulo niki Pak, pengasuh pondok. Anak kulo hidup di pondok. Gak podo ambil kulo biyen. Ketika aku masih kecil kulo di hadapan tara baina inda walidi
tidak podo. Mindset saya masih Masya Allah. Padahal pendidikan yang paling mantap ketika kecil. Kan naqsy 'alal hajar, seperti melukis di atas batu. Anak kita sudah lain. Apalan anak kula boten sami dengan apalan anak kula yang idolanya sudah lain. Makanya jangan heran kalau ada anak kita cukuran rambutnya koyok ngene. Idolanya itu kok. Yang dia kagumi Ronaldo. Kafir. Padahal tidak pantas, gila loh. Rambut digundul di pinggir, di atas. Pang no. Leres. Persis sikatnya kakus kan? Persis, tapi bangga. Apalagi sambal dengan botolnya minum, bangga. Al-farhu bil ma'asi. Ini kalau tidak bertaubat bisa mati kafir muslimin. Jadi kalau Nabi mengatakan akhir zaman akan Allah apa ilazati zamanu la ummati yafirruna ala ulama wal fuqaha. Di akhir zaman umatku akan lari dari ulama dan fuqaha. Idolanya bukan ulama, bukan habaib, bukan orang-orang yang saleh, tapi justru tokoh-tokoh yang tidak memberikan teladan. Ayo kalau tontonan, ayo saya ingin tahu. Kalau tontonan belum datang, penyanyinya sudah penuh. Sudah tidak mikir sholat zuhur asar habis. Sampai nih keuntung para hadirin, terutama teman ini adik-adik sing nom-nom. Untung sampean berada di lingkungan khilqatiz zikir. Mudah-mudahan kita dicabut oleh Allah dalam keadaan iman kepada Allah dan cinta Rasulullah. Amin. Nopo sing digolek urip niki, Pak? Nopo? Siapa orang yang berjasa dan hebat? Ujung-ujungnya innalillah. Fir'aun kau orang ngopo rek? Fir'aun tak pernah loro iku. Sugi mau apa saja ayo sampai ngaku pangeran. Jadi bangkai. Namrud kurang apa? Ayo. Mari. Ya Allah, orang sekarang sudah tidak ingat akhirat para hadirin. Ingat akhirat dikira urip sakniki tok. Wailul likulli humazatil lumazatin alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumadanna fil khutamati wa ma adraka mal khutama narullahil muqaddatul lati tattali'u. Ya Allah, jama'a malan mengumpulkan materi lewat jabatannya, lewat kelakuan. Wa 'addadahu dan menghitung-hitung. Dikalkulasi tunyo iki kudu ini untuk ini persiapan ini seperti mau hidup selamanya. Sehingga berkesimpulan jama'a wa'adar yahsabu annama lahu akhlada, dia beranggapan harta yang dikumpulkan akan mengekalkan dirinya. Sebab harta adalah segala-galanya, bukan ketuhanan yang maha esa, tapi keuangan yang maha kuasa. Himmatuhum butunuhum, orientasi hidup mereka adalah perut mereka. Kamu jangan merasa hina, Pak. Panjenengan jangan merasa hina menjadi aktivis masjid. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk Palestina mengalahkan imperium kerajaan Persia macam-macam. Ya Allah, bajunya kusut. Ditanya, Umar, kamu itu sebagai pemenang perang, kamu itu mau ngasih dunia, kenapa kok sampean jalan kaki tidak sandalan? Kenapa? Saya dimuliakan oleh Allah, azanallahu bil Islam, aku dimuliakan dengan Islam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ojo minder, Pak, ojo minder. Kita diberi iman oleh Allah, kita diberi Islam oleh Allah. Tokoh idola kita Rasulullah bukan orang yang penampilannya wah. Sampai jangan mengatakan Nabi itu wah begini, Masya Allah. Gitu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ishfa' lana ya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Coba bagaimana Nabi saya mengatakan lau annali dhahabun mithla Uhud, andaikan aku punya harta seperti gunung Uhud emas, jangan sampai
emas yang gunung Uhud itu berdiam di rumahku sampai 3 malam, ojo sampai aku laksanakan untuk menunaikan kewajiban dan akan sedekahkan ke kanan kiri kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu Rasulullah. Ketika idolanya niki patunyo Pak, penampilannya rusak masyarakat, rusak mentalnya. Sekarang dikepung kula ambek sampean niki. Dikepung Pak. Tanpa terasa. Tak kerasa lho. Mudah-mudahan nggih. Mudah-mudahan kula sampean ini selalu taruhannya tinggal hati, Pak. Lingkungan yang kita lihat, yang kita dengar sudah macam-macam. Lagu sekarang yang Islami sudah sulit. Paling solawatan ini nih. Yang semua sudah ngajak maksiat, ngajak begini, mata masya Allah. Tinggal taruhannya al-ghalab. Kalau ini tidak pernah kita sujud, habis. Ya firman ulama fuqaha jauh. Fasayibtalihimullah bi thalathi baliyatin. Allah akan memberikan bala dengan 3 bala kata Rasulullah. Kalau sudah jauh dari agama. Yang pertama adalah yarfa'ullahul barakata min kasbim. Allah akan mengangkat, akan mencabut kebaikan, keberkahan dari usahanya, dari rezekinya. Dia punya jabatan bukan untuk menegakkan agama Allah. Dia punya jabatan untuk mentereng, dapat harta banyak, istri banyak, begini saya paling wah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan anak kita senang belajar agama Allah. Senang ngaji, senang ngaji, senang ngaji. Lu saiki wong mondok. Wong mondok dianggap lah opo kon mondok. Oleh opo kon? Oleh opo? Kerja opo? Ya Allah. Sudah orientasinya Masya Allah. Ya ngaji ilmu agama ini wajib. Wa ta'allaman ilman yusahih wa ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbi stula. Sekarang sampai anaknya tokoh Pak, anaknya Pak Yai kadang-kadang melenceng dari khitoh orang tuanya. Makanya Pak, banyak aliran macam-macam karena tidak ada generasi. Sementara anak kita ke macam-macam, ya habis. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah. Diangkat berkah itu bukan kemudian tidak suki Pak Kiai, tapi tidak sukinya bukan untuk kepentingan agama. Tidak budak untuk kepentingan agama. Hanya ditarafuh. Ya Allah. Orang yang sekarang menjadi kebanggaan kan style of life, gaya hidup, gaya hidup. Tonggone duwe ngene ya kudu godong ngene, itu gini. Akhirnya apa? Menjadi Tuhan. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ketika orang itu sudah sujud kepada materi, Allamat ummati ad-dunya, sudah menganggukkan harta dengan segala variasinya. Nuzi'at minhum, dicabut keberkahan agama. Agama ndak payu, hanya jadi hiasan saja. Wong sakniki juara-juara di TV no. Lek juara maca Quran paling pol umroh nggih. Paling pol umroh. Coba juara Indonesian Idol. Dicium. Dapat sekian miliar. Akhirnya apa? Karena yang mendidik itu saja. Semua orientasi anak-anaknya Masya Allah. Ya apa kan jadi penyanyi rek? Ya apa, ya apa? Ya Allah. Bangga orang tuanya, dicium orang bangga. Kewalik yang ma'ruf jadi mungkar, yang mungkar jadi ma'ruf. Na'udzubil. Kita jangan sampai berada dalam mainstream yang seperti itu. Jangan sampai berada di gas. Mudah-mudahan apapun risikonya hidup ini, apapun risikonya hidup ini, tolong. Ini dunia hanya sebentar. Ya Allah, sampai Nabi mengatakan, andaikan kamu diberi kesenangan di dunia, mulai lahir tidak pernah sakit, semua kemuannya bisa ditunaikan semua, kemudian masuk cemplung neraka sak dilu ae ndak kroso kabeh iku. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya yang kerasan panjenengan di masjid ini,
Tempat yang selamat akhir zaman ya masjid itu, Rek. Di luar sudah macam-macam. Yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Yarfa'ullahul barakata. Kalau karena sudah keberkahan tidak ada, orang orientasinya hanya harta. Akhirnya yang kedua muncul yusallitumullahu sultanan, pemimpin-pemimpinnya zalim kabeh. Zalim. Bukan agama yang menjadi prioritas utama. Program-programnya program syahwat kabeh. Ya opo orang seneng. Ya opo. Program syahwat kabeh. Ada apa orang bagaimana orang bisa berlomba-lomba. Makanya Nabi sampai dikatakan, besok kamu wahai umatku akan mendapatkan situasi antara kamu apes, tidak populer, atau kamu fujur, kau penuh dengan maksiat. Jika kamu berada dalam situasi yang seperti itu, pilihannya adalah tidak populer, tidak terkenal, dengan fujur. Pilihlah al-ajiz yang sing apes iku, ojo milih sing sekarang nih, Pak. Ya sekarang ini pilihannya, kalau ingin yang ini gaya hidup ini harus nerobos halal haram pokoknya kutungin. Kalau tidak ya apes, tidak terkenal apa-apa. Apa? Pilihlah yang kedua. Yang selamat yang kedua itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang paling fatal, Pak, sing paling belain, sing paling sayakhrujuna minad dunya bighairi iman. Orang keluar dari dunia mati dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubil. Ya apa pemimpinnya zalim, sudah tidak peduli agama, usahanya sudah halal haram, ya akhirnya banyak orang mati. Na'udzubillahi min dzalik. Para hadirin, mari pertama amanu bih. Setelah amanu bih napa? Wa azzaruh, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan Rasulullah, membela Rasulullah, membela Rasulullah, bela agama ini, bela sunnah Nabi. Dan Nabi mengatakan di akhir zaman yang langka telu, sayati alaikum zamanun laisa syai'un a'azza min thalathi khisal. Akan datang pada suatu zaman pada kalian, di zaman itu ada 3 perkara yang langka, sulit iki. Orang yang punya 3 hal itu beruntung. Pertama, dirhamun halal, rezeki sing halal, rezeki yang dicapai dengan cara sing bener, yang tidak ada riba, tidak ada tipu menipu, tidak ada korupsi, tidak ada, wah sulit Pak, sulit. Orang warok sakniki sulit. Sampai ono sekarang ini sudah kardiman. Karbetibi pokok nyaman. Saya di zaman la yanalul maru amin halal, ndak ngurus halal haram ya Allah, pokoknya oleh. Si penting seneng hedonisme. Ya itu sekarang. Itu memang digoda, dibuai bangsa ini. Tontonannya yang macam-macam, TV-nya begini, buka mall bagus-bagus, orang geliur semua. Ya Allah, kepingin. Ya Allah. Apa yang terjadi? Orang menghalalkan segala cara. Suami istri kerja di Malaysia, suaminya di Hong Kong, ndak ngerti sing lanang bojo maneh sing ya Allah, ndak mikir sing penting oleh aku kepingin iki lho. Allah. Sulit dirhamun hal, hati-hatilah Pak. Hati-hati. Harta itu urusannya abot. Di antara 4 pertanyaan Allah Subhanahu wa taala yang paling abot dunya. 2, min aina iktasabahu wa ila aina anfagahu. Dari mana kau dapat dunya? Kau dapat duit dari mana? Halal apa enggak? Kerjaanmu bener apa enggak? Apa nyerempet haram ya apa? Lulus belum selesai, setelah kau miliki untuk apa? Apa untuk zakat, apa untuk senang-senang, apa untuk ini? 2 kali Pak urusan ini Pak. Sayyidina Ali sampai jauh. Harta itu halaluha hisab wa haramuha iqab. Sing halal dadi urusan, yang haram dadi siksa. Nauzubillahi min dzalik. Tapi orang tidak berani jadi miskin nih Pak. Mudah-mudahan barakah rezekinya halal, amin ya rabbal
alamin. Sekarang orang bangga. Anak kula bagi alhamdulillah sukses kiai. Wonten di Surabaya duwe mobil telu, omahe gede. Napa kerjaane? Mana ana dhuwit kiai. Punya bank kiai, bank kreditan ngeten-ngeten. Ya Allah, bukan barokah niku. Barakah sekarang sudah mindsetnya lain. Sahibul barakah yang dapat barakah itu adalah Rasulullah. Bagaimana Nabi? Bagaimana Nabi memberikan apresiasi pada sahabat yang kerjaannya hanya mengais, kerjaannya hanya menggaris pelepah kurma sampai tangani kapalan. Nabi dipegang tangan orang itu ketika badal Jum'ah, lupa saya namanya, dipegang. Sahabat yang lain heran, ya Rasul, kenapa panjenengan kok mencium tangan orang yang kecil ini, orang yang gembel ini? Onten nopo nih ya Rasulullah, kok dicium berkali-kali? Diambil tangan, hatani kafani yuhibbuhumallah, hatani kafani lam tamassahum nar. Dua kali Nabi, ini dua telapak tangan yang dicintai Allah, karena ini tawakal kepada Allah, nerima dengan apa adanya dan tidak melakukan yang haram. Dan dua telapak tangan ini yang tidak disentuh api neraka, karena ini tidak mau dengan pekerjaan yang tidak benar. Biarlah miskin, fakir tidak apa-apa, sing penting kula ambek sampean dicintai Allah dan Rasulullah masuk surga. Amin ya rabbal. Ya Allah. Nggih. Sing yang langka yang kedua nopo? Akhun yusta nasubihi. Dulur konco yang bisa menenteramkan hati sulit sakniki. Koncoan akhir-akhirnya nipu. Koncoan ketika kita dalam keadaan enak ngonco, ada ditinggal hubungannya. Makanya orang silaturahim saat ini jarang kan. Orang yang menawa itu ingin nyambangi dulure kena ndak, wah jarang. Kalau tidak kepikiran iki opo kepentingan itu, nyo opo oleh penghasilan opo ndak, diukur itu nyo kabeh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Qanni'na bima razaqtana ya Allah. Berilah kami qanaah dengan apa yang kau berikan ya Allah. Sulit mangkani panjenengan cedek nang wong saleh, wong saleh kumpulun yang tidak punya kepentingan nopo-nopo. Dekatilah masjid, dekatilah ulama yang ngajar panjenengan, yang nuntun tanpa meminta sesuatu ke panjenengan, dekatlah. Kemudian yang terakhir, ma'asyal muslimin, yang paling sulit, yang jarang, sunnatun yu'amalu biha, sunnah yang diamalkannya, sunnah. Pakai siwak mawon Pak, diarani macam-macam. Katanya Habib Hasim, kok kiai ini makan kayau kan? Kiai makan kayu, sudah tidak kenal sunnah, sudah tidak kenal sunnah, apa sunnah? Makanya Rasulullah mengatakan Islam itu akan pedot satu demi satu. Tanggul oral Islam urwatan ba'da urwa. Orang tidak kenal hukum A, B, C, mahram tidak kenal. Terakhir wa akhiruha as-salah, terakhir tidak salat. Seberapa persen, berapa keluarga kita, anak kita tahu tentang hukum-hukum Allah? Ayo, mari kita koreksi. Tanyakan anak kita, ini oleh apa enggak anak, ikini. Kadang-kadang orang tua terkejut, Pak, sayang katanya kiai, terkejut. Loh, nah, enggak oleh ini. Oh, mosok Pak, mosok. Ya Allah, wis kampean mondok wis. Di sini kon manja, mondok wis. Iya, karena lingkungannya sudah Masya Allah. Makanya, ya Allah, lingkungan. Yang mengatakan lingkungan saat ini bukan hanya di alun-alun, yang kita lihat internet kita, semuanya, TV-nya, semuanya. Mudah, ya? Makanya rumah tangganya dijaga. Suasanakan, ajaklah sholat jamaah, ajaklah wiritan, ajaklah baca rotibul hadat, bacalah. Ya Rabbana wa'fu anna mahul ladzi kana min, baca itu. Ya Allah, wa azzaru wa nasaruh, dan membela, wattaba'un nur alladzi, dan mengikuti an-nur Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, mudah-mudahan ini sebagai pengantar maulid kan nggih? Mauludan, monggo singkat baca salawat. Ya Allah,
Mudah-mudahan volume mahabbah kita tambah hari tambah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambah, bacalah sejarah Nabi tentang perjuangan beliau. Biar tahu bagaimana Nabi mencintai kita. Seperti yang saya ceritakan, bagaimana doa Nabi, bagaimana kepikiran Rasulullah, bagaimana. Para hadirin, para jamaah yang mulia, yang paling akhir kula pesen nang kula piyambak panjenengan. Tolong, apalagi ini sudah mau tahun 2015 kan. Orang mendengungkan masyarakat ekonomi Asia, nggih. Asia. Loh, ini bukan goro loh. Masyarakat ekonomi Asia ini ya ini tahun ini sudah. Kalau bangsa ini yang mayoritas Islam, yang punya Pancasila, ketuhanan, teledor bisa jadi balik kayak balik kaping ini. Bisa seperti lu semua masuk. Pekerjaan asing masuk, ini masuk. Itu punya dampak ekonomi, dampak budaya, dampak macam-macam. Kalau kita tidak siap Pak, iman tawakalnya ini, Masya Allah, banyak orang stres. Orang yang kehilangan pekerjaan karena ada pekerjaan dari luar. Di Surabaya banyak dokter sambatan coba. Yang orang-orang bangga anaknya masuk kedokteran, tahu-tahu sudah jadi ada saingan dari Malaysia, dari Singapura, tak kanggo. Nyuntik apa? Nyuntik monyet. Stres. Ada protes dokter, ojo. Ini aspek ekonominya kayak ngoten loh. Orang kepada dunia kayak gitu. Ya Allah. Budaya apa mana? Sekarang sudah kayak ngoten Pak. Mari kita lihat di luar ini, yang tutup aurat berapa persen dari yang ngaku Islam ini? Ayo. Anak Pak Haji, kadang-kadang kiai sekalipun sudah biasa. Ya Allah. Colonan pendek sudah biasa. Ono sing nutup tapi ngapret. Ono sing ngapret, ndak ngapret tapi tembus pandang. Orang ndak paham. Saya kadang-kadang Pak kepada wali santri itu, tolong Pak, Bu, sampian. Ini anak sampean dididik di pondok kula nutup aurat, ditindak kalau ndak. Tolong didukung, jangan punya hujan setahun dibilas dengan panas sehari. Mulai nang omahe rusak gara-gara ndak ada contoh dari orang tuanya. Gini mboten? Kula sampai punya pengajian wali santri Pak. Nggih, saben bulan sekali. Anaknya diberi ngaji, sebab apa? Saat niki orang mondok Pak. Kadang-kadang hanya sekedar untuk cari penyelamatan. Kadang-kadang dia, lihat kon tambeng akan